So good evening class. Today we will continue with planning. I think we have completed up to pervasiveness, characteristics of planning, pervasiveness. So we'll move on to the next point, that is number 8. Number 8 is what? Number 8 is think before doing. Think before commencing any activity. This point I am explaining from the very first day actually. যাই করব তার আগে আমাকে ভেবে করতে হবে। ভাবাটা means thinking means you need to plan it. Think before doing. Before commencing any work, the organization needs to plan properly. Plan properly, then only the work will be successful. The organization needs to make the investment decision, look after the risk factor, look after the manpower and several other factors, the cost factors, the resource factors, everything. So before jumping into something, you need to plan it, how to jump, so that the jump becomes a proper one and not something that will make you lead to fall. Correct? So this is planning. Next, number 9 is continuity. Obviously number 9 is continuity, means planning is a continuous process. Planning is a continuous process. It is a continuous process. You need to do planning continuously, because the organization cannot stop thinking. The organization cannot stop thinking. It's working. It's an organization. Here several people are working. It's dealing with several other people outside. It's dealing with both internal environment as well as the external environment. So an organization cannot just stop thinking and sit down. It's not possible. So planning is a continuous process. In every step, in every work, people need to plan. See, in our life also, this is applicable, because for everything we plan. For a small thing also we plan. Like for going out for a day, we plan how we will go out, what to wear, what to do, when to go out, where to go out. Similarly, an organization needs to plan for everything, and it needs to plan continuously, on a continuous basis. Correct? Number 10 is reality. Now what do you mean by reality? বাস্তব, তাই তো? রিয়েলিটি আমরা বাংলায় কি বাস্তব। তো রিয়েলিটি মানে কি? আচ্ছা, এইগুলো বোঝা গেছে। কন্টিনিউয়াস মানে এমন জিনিস যেটা আমাকে কন্টিনিউ করেই যেতে হবে, থামলে হবে না, ওকে চালিয়ে যেতে হবে। আর প্ল্যানিং হচ্ছে সেইটা যেটা আমি থামালে হবে না, এটা অর্গানাইজেশন কোনোদিন থামাতে পারে না। ক্লিয়ার? অ্যান্ড নেক্সট, দিস প্ল্যানিং ইজ আ হোয়াট? থিঙ্ক বিফোর ডুইং। মানে তোমাকে কাজ, ওই যে ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না, করার পর আর ভেবে লাভ নেই, তাই না? So this one was that. Reality, বাস্তব মানে what do you mean by reality? What is the feature? What it is actually saying? Actually, whenever we plan, আমরা যখনই প্ল্যান করি, we first forecast. Okay, the sound you are getting, that is due to certain construction work that is going in my flat. So sorry for that. Okay, so planning needs forecasting. We need to forecast. Correct? The organization needs to forecast. First, what the organization needs to forecast? The organization's goal. Or what is the organization goal? Suppose the organization goal is to invest in project A. This is the goal of the organization. So the organization first needs to think, right? Thinking means forecasting. Whenever we think about something in future, we are forecasting. Correct? We are forecasting. We are thinking this might happen. Because forecasting cannot be perfect. Sometimes it might be perfect, but forecasting is never perfect. It depends upon what? Our instincts, what we are thinking. Correct? So whenever we plan, whenever an organization plan, the organization first tries to forecast. What forecast? What will be the situation in future? What will be the price fluctuations in future? What will be the demand in future? What will be the supply in future? যখনই একটা অর্গানাইজেশন কিছু প্ল্যান করে, কোনো প্রজেক্টে ইনভেস্ট করবে বা কোনো কিছুতে, কোনো ব্যাপারে, কোনো কাজের ব্যাপারে প্ল্যান করে, ফার্স্টে সে ফোকাস্ট করে। সে দেখে যে ফিউচারে গেলে সেখানে কি হবে, কি সিচুয়েশন। আজ থেকে 10 বছর পর আমি যদি নিজেকে দেখি, তাহলে আমি কি দেখব? আজ থেকে 10 বছর পর মার্কেট কন্ডিশন কি থাকবে? আজ থেকে 10 বছর পর ডিমান্ড কি থাকবে, সাপ্লাই কি থাকবে, রিসোর্স কি থাকবে? আজ থেকে 10 বছর পর আমার অর্গানাইজেশনের কন্ডিশন কোন জায়গায় থাকবে? On that basis planning is made.
বাট যদিও ফোরকাস্টিং ইজ রিকোয়ার্ড, বাট স্টিল প্ল্যানিং কিন্তু ডিপেন্ড করে, প্ল্যানিং ডিপেন্ডস অন দ্য এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল environment of an organization. Jodio we plan based on forecasting, based on past experience and everything, but still planning depends on the current present situation, on the present situation. এর একটা ভালো এক্সাম্পল আমি দিতে পারি। সাপোজ তোরা ভাবলি যে কি যে তোরা এই থিয়েটারটায় যাবি, দুটো ওয়ে আছে, ঠিক আছে, দুটো ওয়ে আছে। নয় তোরা কি করবি, নয় তোরা ক্যাব নিয়ে নিবি, আর নয় তোরা কি করবি, ক্যাব না নিয়ে তোরা বাস ধরবি, ধরে এই থিয়েটার মুভি হলে যাবি। অন দ্য ডে তোরা এটা প্ল্যান করে রেখেছিস ফ্রম বিফোর হ্যান্ড, তোরা প্ল্যান করে রেখেছিস, আচ্ছা নয় বাস ধরবি নয় ক্যাবে যাবি, বা তোরা প্ল্যান করে রেখেছিস ফ্রম বিফোর হ্যান্ড যে তোরা ক্যাব প্রেফার করবি। ক্যাব প্রেফার কেন করবি? ক্যাব কারণ হচ্ছে তোরা আগেও কোনো সময় বাসে করে গেছিলিস হয়তো, ঠিক আছে, আগে বাসে করে গিয়েছিলিস, দেরি হয়, অ্যান্ড ক্যাবে গেলে কী হবে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, মুভি টাইমে পৌঁছাতে পারবি, এই জন্য তোরা ক্যাবটাকে ধরে রেখেছিলিস। কিন্তু যেই দিন দ্য ডে ইউ আর গোয়িং, সেই দিন হঠাৎ শুনলি সকালবেলা কি বলছে যে ক্যাব বন্ধ, স্ট্রাইক, ক্যাব স্ট্রাইক হয়ে গেছে। তাহলে আমাদের প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে তোর ক্যাব কিন্তু স্ট্রাইক, তুই যতই প্ল্যান করে রেখেছিলিস বাট ক্যাব কিন্তু স্ট্রাইকে। তাহলে তোর এখন একটাই উপায় আছে, টিকিট কাটা আছে, তোকে মুভি দেখতে যেতে হবে, প্রেফার বাস। ক্লিয়ার? এবার অনেকে আবার ভাববে, অনেকে একটু যাই হোক, এটা একটা নর্মাল এক্সাম্পল, বাট অনেকে ভাবে ম্যাম আমার তো নিজের গাড়ি আছে, অবভিয়াসলি তাহলে তোর নিজের গাড়ি করে চলে যাবি, তখন তোর যদি সাইকেল থাকে সাইকেল করে যাবি, রিক্সা থাকলে রিক্সা করে যাবি, যেখান দিয়ে যেভাবে যাওয়ার সুবিধা চলে যাবি। বাট প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি কি যে আমার ক্যাব স্ট্রাইক আছে, তাহলে বেসড অন দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন again we need to plan what plan that we need to shift to bus because planning needs flexibility too, correct? এমন কিছু প্ল্যান করলাম না যেটা রিজিড। সো প্ল্যানিং যদিও আমি ফোকাসড করে রেখেছিলাম যে এইভাবে করবো, এইসব করবো, বাট দ্যাট আলটিমেটলি ডিপেন্ডস অন দ্য রিয়েল সিচুয়েশন, দ্য রিয়েলিটি অন দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন। সিমিলারলি একটা অর্গানাইজেশনের ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স মানে হচ্ছে অর্গানাইজেশনকার ভেতরকার ব্যাপার, আর এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার মানে হচ্ছে অর্গানাইজেশনের বাইরের যাদের সঙ্গে লিঙ্ক আছে, ঠিক আছে? সো প্ল্যানিং কিন্তু এই ইন্টারনাল পার্সন আর এই এক্সটার্নাল পার্সনদের ওপর ডিপেন্ড করে। একটা প্ল্যানিং এক্সিকিউট করার জন্য আমার প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অফ বোথ মাই ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট নিডস টু বি চেকড, কারেক্ট? এইটা আমার কি প্রবলেম হয়েছিল, ক্যাব নেই, বিকজ দিস ইজ মাই এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টে একটা প্রবলেম এসে গেল। ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টেও প্রবলেম হতে পারে। ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট, তুই আর তোর ভাই যাবি ভাবছিলিস, হঠাৎ করে কি হলো, তোর ভাই কোনো কারণে কোনো কাজ পড়ে গেল, যেতে পারলো না, তাই দের ইজ এ চেঞ্জ ইন ইয়োর দিস প্ল্যান অলসো ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট, দের ইজ এ চেঞ্জ ইন দ্য ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট, বাড়ির ভেতরে ঝামেলা হয়ে গেল, ভাই যেতে পারছে না। নয় কি করবি এবার, নয় তুই একা চলে যাবি বা অন্য কাউকে সাথে নিয়ে যাবি। সো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু প্ল্যান করেছিলিস ভাইয়ের সাথে যাবি, বাট ব্যাপারটা কি হলো, অন দ্য প্রেজেন্ট ডে সাডেনলি ইট চেঞ্জ। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা কি কি পড়েছি প্ল্যানিংয়ে এত দূর অবধি? প্রাইমারি ফাংশন, অবজেক্টিভিটি, পারপাসিভ, অবভিয়াসলি পারপাস আছে, র্যাশনালিটি, নেক্সট সিম্পলিসিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি, পারভেসিভনেস, রিয়েলিটি, রিয়েলের ওপরে ডিপেন্ড করছে, তাই তো? তাহলে আফটার অল প্ল্যানিং কি হচ্ছে, রিয়েল প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করছে, রিয়েল প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করছে। নেক্সট, ইটস continuous process, you cannot stop planning. And what? Think before doing. Okay, number 10 says reality. Oh, reality তো বলেই দিলাম। Number 11 says precision. Number 11 says precision. So what do you mean by precision? Planning should be precise, means it must be short, simple, understandable. ওকে, একটা বিশাল প্ল্যান করলাম আমি, এগুলো কিন্তু একই জিনিস রিপিট হচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাসে কিন্তু আমি এই কথাগুলোই বলছি, আমি যা জানি।
প্রিসিশন প্ল্যানিং শুড বি প্রিসাইজ। একটা জিনিস যতটা শর্ট হয়ে যাবে ততটা ইজি হয়ে যাবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কারেক্ট? একটা পড়া, একটা চ্যাপ্টার যতটা শর্ট হয়ে যাবে ততটা ইজি হয়ে যাবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড। যেমন আমি যখন নোটসগুলো দিই, ইটস আ প্রিসাইজ ফর্ম অফ ইয়োর বিগ চ্যাপ্টার, কারেক্ট? ইটস আ প্রিসাইজ ফর্ম, সো দ্যাট পরীক্ষার সময় হঠাৎ করে দেখলেই মনে পড়বে যে ও আচ্ছা ম্যাম তো এটা বলেছিল, বা ও আচ্ছা টিউশনের স্যার তো এটাই বলেছিল। সো দিস ইজ এ প্রিসাইজ ওয়ান, দ্য প্রিসাইজ ফর্ম which is always beneficial. তো প্ল্যানিং কি হওয়া উচিত? প্রিসাইজ, নট সামথিং উইচ ইজ বিগ অ্যান্ড বিগ অ্যান্ড বিগ। আমরা যখন আনসার্স লিখি, অনেকে সে মানে 10 পাতা ধরে একটা আনসার লিখছে, 10 পাতা, তো যে চেক করবে সে কি লিখেছে রে বাবা, সে দেখবেও না, আফটার হয়তো 2-3 পেজে সে আর দেখবেও না। সো যতটা আমার আনসারটা প্রিসাইজ হয়, যতটা আমার আনসার, এখন জিনিস চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন আমি অত লিখলে মার্কস পাবো না। এখন আমার যদি 5 মার্কসের আনসার হয়, হার্ডলি 1.5 পেজ আমি লিখবো, যতটা প্রিসাইজ হয় অ্যান্ড যতটা ওর মধ্যে সমস্ত পয়েন্টস কাভার হয়। প্ল্যানিং অলসো সিমিলার। এবারে বিশাল প্ল্যান করলাম যেটা আমি এক্সিকিউটই করতে পারবো না, তাহলে সেরকম প্ল্যান করে আমার লাভ নেই। ইট নিডস টু বি প্রিসাইজ, শর্ট, সিম্পল, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। ওকে, নাম্বার 12, ইউনিটি। Number 12, unity. Unity amongst whom? Unity among what? Unity in opinion. Unity in opinion. Actually আমি আগের দিনও বলেছিলাম প্ল্যানিং টেক্স প্লেস ইন এভরি লেভেল, তাই তো? এই লেভেলের লোকেরাও প্ল্যান করছে হাউ টু এক্সিকিউট দের ওয়ার্ক, এই লেভেলের লোকেরাও প্ল্যান করছে হাউ টু এক্সিকিউট, এই লেভেলের লোকেরাও প্ল্যান করছে। সো দে আর ম্যানেজার্সরা নিজেরা প্ল্যান করছে। সো একটা নিজস্ব অর্গানাইজেশন, একটা এই অর্গানাইজেশনে সব লেভেলে প্ল্যান হচ্ছে, সব লেভেল ম্যানেজার্সরা প্ল্যান করছে, তাহলে এই যে নিজস্ব এই অর্গানাইজেশনে যদি প্ল্যানিংয়ের একটা ইউনিটি না থাকে, তাহলে এই একটা যদি প্ল্যান করে, এই একটা প্ল্যান করছে, এই একটা দের ইজ নো ইউনিটি অ্যামং, তাহলে দেখ কেমন লাগছে। বাট ইফ দ্য প্ল্যান ইজ আ ইউনিফাইড, if there is a unity amongst the opinion of different managers, then the organization will succeed, correct? যেমন আমরা দেখেছি, তোরা স্কুল লাইফ থেকে তো সবে এলি, স্কুল লাইফে যখন টিচার্স ডে সেলিব্রেট করতিস, কি হতো? পুরো হোল ক্লাস হয়তো করছিস, বা যদি হোল ক্লাস করিস তখন দেখতিস যে কিছু জন নিজেদের ওপিনিয়ন দিচ্ছে, আর তাদের সঙ্গে ইউনিটি করতে, মানে তোদের মধ্যে কোনো ইউনিটি হচ্ছে না, বা দুটো গ্রুপ হয়ে গেছিস ডিভিশনে, ও বলছে আমি এটা করবো, ও বলছে আমি এটা করবো। এটা মানে ভীষণ আমরা দেখেছি, আমরা স্কুল লাইফ বা কলেজ লাইফে আমরা এগুলো দেখেছি। কলেজ লাইফে জানি না কতটা দেখবি, বা স্কুল লাইফে তো এগুলো ছিলই, বিকজ আমি ভাবছি আমার গ্রুপ বেস্ট করবে, ও ভাবছে ওর গ্রুপ বেস্ট করবে। সো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু টিচার্স ডে তোদেরকে একসাথেই আসতে হবে, আর সেকশন এ আর সেকশন বি আর সেকশন সি, বাট তোরা কী করছিস, তোরা সব আলাদা আলাদা গ্রুপ করে দিয়েছিস। দের ইজ নো ইউনিটি, আর খুব কম ইউনিটি এরকম দেখা যায়, দে আর ইউনিফাইড, ডিসিশনস ইউনিফাইড হয়। তো তাতে কী হয় দেখবি, তখন কিন্তু লাস্টে কি ঝামেলাই বাঁধে, এটা আনিনি, ওটা আনিনি, সেটা করিনি। তেমনি অর্গানাইজেশনে যদি এত লোক মিলে এক একজন এক একটা মাথা চালায়, তাহলে কিন্তু কোনো দিন ইউনিটি আসবে না, অর্গানাইজেশন কোনো উন্নতির বদলে অবনতি হয়ে যাবে। অর্গানাইজেশন উইল নট সাকসিড, ওকে, ইফ দের ইজ নো ইউনিটি। As like in during Teachers' Day, you all do, your group plans something, other group plans something, and there is no unity among the groups. So finally on the day you will find that this is missing, that is missing, some other thing is missing, correct? Okay.